بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله ينور أبصارنا وبصائرنا وقلوبنا، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يوسع ويبارك في أرزاقنا ويطول ويبارك في أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، وأن الله يشفي مرضانا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد، وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا، منهم أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكف، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف، السيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، وصاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، insyaallah pada malam hari ini kita akan merubah sedikit pelajaran yang seperti biasanya, karena
insyaallah apa yang nanti akan disampaikan itu insyaallah memberikan semangat baru, motivasi yang lebih untuk cinta kita kepada al-ilmu. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak sudah melupakan keistimewaan, kemuliaan, keharusan, kehormatan dari ilmu. Akhirnya mereka meremehkan ilmu. Seakan-akan mereka itu mempunyai kapasitas, padahal sejatinya mereka itu tidak memahaminya. Kenapa? Nah, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan sedikit membahas, dan insyaallah kalau minggu-minggu yang lain kita juga akan menukil nasihat, semangat, motivasi dari para ulama-ulama terdahulu, ya, agar memberikan kita nilai bahwasanya ilmu itu sangat berharga. Makanya kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu itu yang menjagamu. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu menjagamu. Ya, sedangkan apa? Sedangkan harta, wa anta tahrusul mala. Kalau harta bukan menjagamu, kamu yang menjaganya. Ya, dengan ilmu dia terjaga. Tahu dia norma-norma, aturan, hukum. Taunya dari mana? Ya dari ilmu. Tanpa ilmu dia tidak bisa. Sedangkan harta, sibuk ditaruh di rekening. Ya, terus misalnya kalau ATM, jangan sampai ketahuan passwordnya, pinnya, macam-macam. Belum lagi misalnya rumahnya, ya, harus ditutup, dipagar, belum lengkap lagi, dipagar berlapis-lapis, jendelanya semuanya diterali semua. Belum lagi, belum puas, dia sewa itu satpam. Belum yakin dengan satpam, dia pasang CCTV, saking takutnya. Ya, itu yang namanya harta, wa anta tahrusul mal. Maka penting kalau seandainya di zaman sekarang ini orang itu mengejar ilmu, biar tahu dia aturan yang Allah buat itu tahu betul-betul. Bukan hanya dengar sana, lihat sana, bukan. Karena dia betul-betul mempelajarinya. Makanya musuh seseorang itu apa? Adalah kebodohan, al-jahlu. Jadi musuh dirinya sendiri itu adalah kebodohan. Makanya disebutkan di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, orang dulu, kenapa orang dulu itu berhasil? Kenapa mereka itu berhasil? Karena mereka menyerahkan segala urusannya kepada gurunya. Misalnya dia mau belajar, dia serahkan apa yang menurut guru itu bagus, dia akan patuhi. Ya, makanya Al-Imam Al-Bukhari, yang kita kenal itu Sahih Al-Bukhari itu, apalagi sering sekarang nih dikit-dikit Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu di awal-awal dulu belajarnya kepada Muhammad ibn al-Hasan, muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Ya, muridnya Imam Abu Hanifah di antaranya Muhammad ibn al-Hasan. Belajar tentang at-taharah, tentang salat, belajar fiqih, ilmu al-halal wal haram belajar.
Sudah belajar, dia pengen memperdalam lebih lagi. Karena belajar ilmu fiqih itu pernah kita singgung ada 3, ya. Fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah. Ya, fardu ain, hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita dinamakan mukallaf. Harus mengerti yang namanya salat, taharah, najis, air, rukun salat, syarat sah salat, itu hal-hal yang fardu ain. Maka wajib, ya, setiap individu harus tahu, harus betul-betul tahu. Jangan tidak tahu dia nanti rukun salat tidak tahu, ini fatal, fatal sekali. Naik tingkat lagi kalau seandainya dia mau menjadi seorang yang alim, seorang yang bisa menjadi rujukan. Kalau sekarang ini seperti fatwa-fatwa di dalam Majelis Ulama Indonesia harus ada, karena merekalah yang nanti menjadi obat di dalam urusan agama. Dokternya agama itu ya ulama, orang alim, harus tahu dia, harus tahu. Nah, kalau seandainya mau derajat yang lebih tinggi lagi, hukumnya sunnah. Derajat seperti derajatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah. Nah, derajat di atasnya lagi. Jadi menguasai betul segala hukum dari detail-detail, dan dia mampu mengistimbat hukum. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari, ceritanya kita tadi, Al-Imam Al-Bukhari pengen, ya, derajatnya tadi seperti Al-Imam Abu Hanifah, seperti gurunya Muhammad ibn al-Hasan. Dilihatnya Al-Imam ibn al-Hasan bahwasanya muridnya ini kecondongannya bukan di dalam ilmu al-halal wal haram, ilmu fiqih yang sampai derajat al-mujtahid. Maka saran dari Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan kepada Al-Imam Al-Bukhari, aku sarankan engkau sekarang perdalami ilmu al-hadis. Ya, perdalami itu ilmu hadis, tahu seluk-beluk hadis itu. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang cacat, mana perawi-perawi yang bisa dimasukkan ini bisa, dan mana perawi yang tidak bisa. Karena Muhammad ibn Hasan tahu karakteristik Al-Imam Al-Bukhari. Maka mulai pada saat itu Al-Imam Al-Bukhari lebih memperdalam ilmu al-hadis. Maka dia menghafal itu hadis. Nah, maka kita dapatkan, ya, kitab yang diwariskan Al-Imam Al-Bukhari seputar hadis. Karena memang kapasitas keilmuannya itu memang di dalam bidang ilmu al-hadis. Tapi kenapa dia sukses, kenapa dia berhasil, itu nasihat gurunya. Ini nasihat gurunya tadi, kamu pelajari itu ilmu hadis, maka jadi imam di dalam ilmu al-hadis. Diriwayatkan beliau itu menghafal sampai 300.000 hadis. 300.000 hadis. Zaman sekarang, atau orang yang di sekitar kita saja, ada yang menghafal 40 hadis saja. Ada nggak di panti yang hafal 40 hadis? Arba'in An-Nawawi ada. Atau misalnya di atas lagi, atau di atas lagi menghafal hadis. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari bukan hanya menghafal matan hadisnya saja, tapi rijalnya, perawi-perawinya. Ada yang menghafal rijalnya. Haddatsana Malik An-Nafi' an Ibni Abbas. Ada. Ya. Karena sekarang orang hanya menghafal matan hadisnya saja. Misalnya an Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih rawahul Bukhari wa Muslimun. Dah gitu saja. Al hadits tsani An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Itu saja hadisnya. Tapi kalau Al-Imam Bukhari tahu hadis innamal a'malu binniyat ini dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau menghafal 300.000 hadis. Adapun kalau seandainya sudah menghafal 40 hadis tadi, coba kita tes sekarang hafalannya. Betul enggak hafalannya? Berani dites hafalannya? Ya? Belum tentu, belum jaminan. Kenapa? Karena nanti dia apa yang dia baca mungkin salah. Harokatnya salah. Panjang pendeknya keliru. Kenapa di zaman sekarang seperti itu? Kenapa? Karena mereka yang menentukan pilihannya. Dia yang ngatur. Dia yang ngatur. Berbeda dengan orang-orang terdahulu. Makanya Imam Bukhari sukses. Kenapa? Karena nasihat gurunya. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ghazali, mereka itu betul-betul yang namanya ta'zim kepada masyaikhnya, gurunya benar-benar. Makanya berkah ilmu mereka itu. Makanya ilmunya mereka sampai sekarang itu berkah. Nah itu. Ya. Nah, insyaallah kita akan sedikit meningkatkan semangat kita ya tentang pentingnya ilmu. Kita baca dari kitab Risalatul Mudzakarah. Ya, Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwan al-muhibbin min ahli khair wad din. Ya, risalah ini surat. Risalah itu artinya surat, makanya pendek. Bukunya pun tipis, ya, tipis sekali. Berapa lembar paling? Tujuannya untuk saudara-saudara yang cinta kepada kebaikan dan agama. Disusun oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Masuk di halaman 27 faslun. Walamma kanat hadhihi ad-daru qad ussisat 'ala al-mihani wal afat. Ketika dunia ini dibangun, didirikan, diciptakan, yang mana di dalamnya itu, di dunia itu dibungkus dengan apa? Kesusahan, musibah, cobaan, macam-macam. Ya. Karena yang namanya dunia itu bala, musibah. Ya. Macam-macam. Wa ujinat bil munaghassat wal mukaddarat. Diaduk lagi, dicampur lagi, dihaluskan lagi dengan kesengsaraan, kesusahan, wa husyat bil musyghilat. Dibungkus lagi dengan yang namanya kesibukan. Dunia tempatnya kesibukan. Kalau kita hitung waktu kita taat dengan waktu kita lalai, maka akan lebih banyak waktu lalai. Itulah dunia, hakikatnya dunia seperti itu. Wa husyat bil musyghilat wal mulhiyat, dengan hal-hal yang melalaikan. Minimal ngelamun, lalai sudah. Ngelamun dari lupa dari zikir kepada Allah sudah itu. Itulah dunia. Maka ketika isinya dunia itu dengan hal-hal yang menyibukkan, melalaikan, cobaan, afat, musibah, segala macam, maka kathurat lidzalika as-sawarifu 'anit ta'at. Maka sangat banyak penghalang untuk berbuat taat sudah. Anak itu cobaan, istri itu cobaan. Wa tawaffarat ad-dawa'i ila al-mukhalafat. Banyak sekali sebab-sebab untuk mengajak yang namanya kepada mukhalafat, pelanggaran. Tsumma innaha. Jadi dunia itu hakikatnya dunia itu. Jadi kalau pengen nikmat ya sudah, nanti surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau di dunia ini orang sibuk mengkapling-kapling, ya, mengkapling-kapling tanah. Nanti di surga tidak ada kapling. Bahkan lebih besar dari dunia itu untuk satu orang. Lebih besar dari dunia itu untuk satu orang. Tidak ada lagi kapling sudah. Nah, puas-puas kau dengan surga tadi. Makanya nanti ada waktu perjumpaan satu sama lain muslim itu. Kenapa? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sangat besar sekali. Tidak takut lagi ini nanti diambil lah 1 jengkal lah 1 meter, tidak ada lagi sudah. Nikmat betul. Ya, lebih besar dari dunia itu untuk satu orang. Ya, tidak ada lagi itu seperti itu. Nah, untuk nikmat itu nanti. Makanya harus kita cerdas. Seorang mukmin harus kayis, cerdas. Ya, harus cerdas dia ketika dia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apa tugasnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia atau jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jangan sampai dirinya itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, diujilah dengan dunia. Kenapa? Dunia ini tempatnya lalai. Tempatnya lupa. Tempatnya melampiaskan hawa nafsu. Nah, bahaya kalau seandainya seorang yang mengaku dirinya itu mukmin tadi, dia terjebak dari dunia tersebut. Nah, makanya kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, kita tahu bahwasanya dunia ini tempatnya melalaikan, melupakan, menyibukkan dan segala macamnya dari ketaatan, dan malah mengajak untuk selalu melanggar perintahnya Allah. Thumma innaha wa in kathrat tilka sawarif wa tawaffarat tilka dawa'i fatakadu tanhasiru fi arba'ati asya. Kenapa kebanyakan manusia terjebak di dalam genangan dunia tadi, sampai dia lupa ketaatannya, sampai dia terjebak dari mukhalafahnya kepada Allah? Sebabnya kalau dihitung-hitung hanya karena 4 ini. Gara-gara 4 ini dia bisa terjebak. Fatakadu tanhasiru fi arba'ati asya. Yang pertama, al-jahlu, bodoh. Kebodohan. Biar bisa terjebak itu. Yang kedua, dha'ful iman. Yang kedua, lemahnya iman. Yang ketiga, tulul amal. Yang ketiga, kenapa dia bisa terjebak? Karena tingginya amal, tingginya angan-angan. Banyak angan-angan. Suka dengan angan-angan itu. Yang keempat, aklul haram wasyubhat. Makan yang haram dan makan yang syubhat. Kenapa manusia ini terjebak oleh dunia, kalah sama dunia, kena tipu dunia? Pertama, karena dia bodoh. Yang kedua, karena dia lemahnya iman. Yang ketiga, karena tingginya banyaknya angan-angan. Yang keempat, makan yang haram dan makan yang syubhat. Ini. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad, mulai beliau menjelaskan itu satu persatu. Ya, satu persatu. Kenapa banyak orang terjebak dari 4 ini? Orang terjebak dunia gara-gara 4 sebab ini. Kenapa? Amal jahlu. Adapun kebodohan, fahuwa aslu kulli syarrin. Sumber segala kejahatan. Yang namanya bodoh itu sumber dari segala kejahatan. Wa mansya'u kulli dhararin. Titik awal dari segala mudarat. Wa huwa
wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kebodohan, sifat bodoh ini, dan orang yang memiliki sifat bodoh ini masuk dalam kategori hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat apa yang ada di dunia. Jadi dunia ini sudah dilaknat. Sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh makanya bodoh sekali orang yang mengejar dunia, ambisi sekali. Belum puas, dak puas. Yang dia kejar itu rupanya sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalau seandainya dunia ini ditimbang seharga satu sayap nyamuk, maka Allah tidak bakal memberikan satu tegukan air kepada orang kafir. Kenapa dunia ini seakan-akan dimiliki oleh orang-orang yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dunia itu tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada harganya, tidak mungkin orang kafir dikasih minum nikmat Allah. Karena seluruh ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka seorang mukmin yang ngakunya dirinya mukmin, melaksanakan sholat, sering berzikir, sering berbuat baik, tapi betul-betul ambisius mengejar harta. Kenapa? Karena yang dia incar itu sesuatu yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada yang dikecualikan di dunia itu? Ada yang tidak terlaknat oleh Allah? Ada. Bukan seluruh di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ada yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah. Kecuali di dunia itu ada orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi atau apa lagi yang tidak terlaknat di dunia itu? Wa alimun wa muta'allimun. Orang yang mempunyai ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Makanya duduknya kita di sini ini bagian dari tempat-tempat yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita mempelajari ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jangan sampai terjebak dengan yang namanya al-jahlu, kebodohan. Wa yurwa, ada riwayat diriwayatkan, innallaha lamma khalaqal jahla qala lahu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kebodohan. Karena seluruh apa yang ada di dunia ini masih wallah itu semuanya ciptaan Allah, kita yakini. Makanya ilmu bodoh itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Arah itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menciptakan yang namanya bodoh ini, qala lahu, Allah berkata kepada al-jahl, aqbil, sini kau, maju. Maju. Apa yang dia lakukan? Fa'adbara, malah dia ke belakang. Ini yang namanya bodoh. Disuruh maju malah ke belakang. Faqalahu adbir. Kata Allah Subhanahu wa taala, mundur kau. Fa'aqbala, malah maju. Nah ini bodoh. Disuruh maju dia malah mundur. Disuruh mundur malah dia maju. Ini namanya bodoh. Faqala lahu wa izzati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya minka,
tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan yang paling aku tidak suka, paling aku benci ciptaan tersebut selain engkau ya, wahai kebodohan. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Wala aj'alannaka, maka aku akan pastikan, jadikan engkau ini yang namanya bodoh ini fi syirari khalqi, kepada orang-orang yang jahat. Aku letakkan yang namanya bodoh ini kepada hamba-hambaku yang jahat. Jadi jangan sampai masuk dari kategori hamba-hamba yang jahat kita. Caranya bagaimana? Hilangkan yang namanya kebodohan tadi. Jangan senang dengan kebodohan tadi. Maka kata Al-Imam Ali karramallahu wajhahu, wa qala Aliyun karramallahu wajhahu, la aduwa a'da minal jahli, tidak ada musuh yang paling jahat kecuali yang namanya kebodohan. Wal mar'u aduwwu ma jahil, dan seseorang itu akan menjadi musuh apa yang dia tidak ketahui. Berapa banyak kita saksikan sekarang ini. Tidak terima dengan ini, marah dengan ini, mengatakan ini tidak benar. Kenapa? Alasannya apa? Satu, karena kebodohan, karena dia tidak tahu ilmunya. Tidak tahu dia ilmunya tadi. Bagaimana ini hukumnya? Akhirnya apa? Oh, dia tentang. Dia salahkan, dia sesatkan, dan segala macam. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Makanya orang kalau fa innal ilma, kalau seandainya orang tadi fa innal mar'a idza izdadal ilma izdada hikaman. Orang kalau seandainya dia itu bertambah ilmunya, bertambah hikmahnya, bertambah kebijaksanaannya, bertambah dia dari apa? Dari suka menyalahkan orang. Makanya musuhnya orang itu ya kebodohannya tadi, ketidaktahuannya. Bagaimana caranya? Ya hilangkan kebodohan tadi. Belajar. Makanya penting al-ilmu qabla al-amal. Tahu dulu baru beramal. Jangan beramal dulu baru nanti tahu hukumnya apa. Kebanyakan sekarang orang itu beramal dulu baru tahu hukumnya. Rupanya salah. Akhirnya dia untuk menurunkan hawa nafsunya, egonya tadi, malunya tadi, pokoknya aku terabas saja, aku terobos saja. Sudah malu, udah kepalang. Nah itu. Makanya wal mar'u aduwwun ma jahil. Seseorang itu musuh bagi apa yang dia tidak tahu. Maka penting sekali yang namanya ilmu itu. Dan ilmu itu harus tahu bagian-bagiannya. Maka jangan sampai kita masuk dalam kategori apa? Kata Al-Imam As-Suyuti, jangan sampai salah mengambil ilmu maksudnya. Jangan sampai salah dalam mengambil ilmu. Kenapa? Karena kata Al-Imam As-Suyuti, al-alim 'indal 'awam man sa'idal mimbar. Ini sudah jadi rahasia umum di masyarakat bahwasanya orang kalau seandainya sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil tuan guru, apalagi panggilannya biasanya buya atau apalagi itu, maka orang awam mengatakan dia ini pasti tahu semua. Tahu semua sudah. Apa? Karena dia punya ilmu bahasanya. Katanya apa? Dia punya ilmu. Padahal dalam ilmu itu ada kode etiknya, ada aturannya. Sebagaimana sering dicontohkan itu di dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu ada bidang-bidangnya. Seseorang dia mengambil jurusan ilmu mata, misalnya pengobatan mata, tidak bisa dia kalau ditanya apa obatnya sakit gigi, tidak ngerti dia. Atau disuruh nyabut gigi, dia bisa ngobatin mata, disuruh nyabut gigi mana bisa. Begitu juga di dalam ilmu agama, lebih dahsyat lagi. Harus tahu, ini ilmunya apa, kamu pelajari apa? Apa yang kamu pelajari ketika kamu belajar itu?
Ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu usuluddin, usul fiqh, ilmu fiqih. Banyak ilmu. Nah, apa yang kamu pelajari? Nah, baru tolong disampaikan. Tapi kalau menurut masyarakat, kamu harus tahu semua. Kenapa? Kata Imam Suyuti, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim itu kalau menurut orang awam itu barang siapa yang sudah naik mimbar. Wah, sudah. Alim ini. Tahu semua. Nah, ketika seperti itu ditakutkan, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman itu ada orang pandai berpidato. Pandai, cakap sekali berpidato. Bahkan bisa berorasi menggebu-gebu. Tapi kata Rasulullah, fahuwa dhalun mudillun, sesat menyesatkan. Nah, itu. Sudah dia sesat, kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak menguasai dalam bidangnya, sesat dia. Dan ketika dia sudah dianggap orang alim, maka dia malu. Ketika dianggap supaya anggapan tadi tetap melekat di dalam dirinya, akhirnya dia menjawab menurut hawa nafsunya. Akhirnya sudah sesat, menyesatkan. Ini bahaya. Bahaya sekali. Maka jangan sampai keliru. Wa dhammul jahli ma'lumun bin naqli wal aqli. Yang namanya kejelekan, yang namanya bodoh ini, ma'lumun bin naqli wal aqli, sudah tahu semua, baik dari hadis, baik dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di dalam kenyataan juga, la yakadu yakhfa ala ahad. Pasti semua orang tahu. Ini bukan sudah menjadi rahasia umum. Tahu semua maksudnya. Sudah tahu semua maksudnya. Orang sudah tahu semua. Wal jahilu waqi'un fi tarkit ta'at wa fi'lil ma'asi. Nah, orang yang bodoh tadi, dia akan terjatuh, terjerumus dalam apa? Dalam meninggalkan taat. Tak tahu dia. Ini rupanya perintahnya seperti ini. Aku tak tahu.